अबोहर कपूरथला अमृतसर इन्हां दी मेहनत नूं सलाम है। प्रोफेसर राजकुमार सभी तालियों से स्वागत करें। अवल अल्लाह नूरो पाया कुदरत के सब बंदे एक रूप के सब जब दिया कौन करे को भले को बने सूरा सो पहचानिए जो लाए दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कभी न छाड़ो खेत जननी जने तो भगत जन याद आता या सूर नहीं तो जननी बाज रहे काए गवाए आज दे मेघ समाज मिलन सम्मेलन दे विच विराजमान मेरे बहुत ही अजीज मेरे समाज के भैनों भराओ बुजुर्गों बच्चों मैं आप जी के अज इत्थे आउण दा मेरा मकसद अपने समाज के नाल जुड़ना है अपने समाज के बारे जानकारी हासिल करना है ताकि उन्हें लिखित रूप के विच लिखा जा सके इतिहास के विच लिखा जा सके कि इस धरती के उपर भी मेघ रहता है। और अज ये जो सम्मेलन है ये पूरे विश्व के लाइव दिखाया जा रहा है पूरी दुनिया के पता चल रहा है कि अज मानकपुर के मेघ सम्मेलन मनाया जा रहा है। इस सम्मेलन के सब तो ज़्यादा जो शेयर है मैं अपने बहुत ही अजीज पंथ महासभा स्टेट कोआर्डिनेटर सिकंदर भगत जी को सिकंदर मेघ जी को दिना कि जिन्हों की एक छोटी जी कोशिश के सदका बलविंदर सिंह भगत होना के कोशिश सदका होर बहुत सारे साढ़े साथी ने जिन्होंने एक छोटी जी कोशिश की है तो अज बहुत बड़ा इकट्ठ जड़ा साढ़े समाज के हो रहा है जिसको अज बहुत सारा साढ़ा समाज साक्षी हो रहा है अज बहुत सारे लोग साढ़े नाल जुड़ रहे हैं। साथियों ये जड़ा कारवा है ये कोई छोटा कारवा नहीं पिछले 40 साल तो जब मैं खुद 10वीं क्लास पढ़ता खुद एक मैट्रिक क्लास पढ़ते बच्चे को कोई बहुता ज्ञान नहीं होंगे पर मेरे दिमाग पे जनून सी कि मैं अपना मेघ समाज इकट्ठा करना। स्कूल लाइफ को एक विद्यार्थी संगठन खड़ा किया पंजाब मेघ स्टूडेंट फेडरेशन उस संगठन के सारे विद्यार्थी इकट्ठे किए जोड़े मेरे समाज के सी हुण सारे स्कूलों कॉलेजों के जाके अपने समाज के लोगों को जोड़िया और उन्होंने घर घर एक नवा दीपक जड़ा जलाया कि जिहदे नाल साडा मेघ समाज है उन्होंने जागृति की लोड़ आ और वो ऐसा समा सी कि जिस दे विच साडा समाज अंधकार दे विच जिन्होंने मेघ शब्द भगत शब्द कबीरपंथी शब्द इन्हों बारे कोई बहुती जानकारी नहीं सी। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बोल रहा सी लेकिन कोई समाज का एक संगठन नहीं सी कि जिन्हों एक दिशा दी जा सके। अज भगत महासभा जो 2002 के बनाई गई सी 2002 को लैके अज तक लगातार पूरे देश के एक भगत नैटवर्क एस्टैबलिश किया जब लोगों को शायद मोबाइल भी नहीं सी घर घर मैसेज भेजने शुरू किए। अज व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब आ गए मेरे को कुछ नहीं होता असं लोगों को घर घर जाते उन्होंने अपने समाज का जनून समझाते और मेरे को कार नहीं सी होंगी क्योंकि मेरी उस वे सैलरी जी है मात्र 10,000 रुपया से और वो 8,500 रुपया मैं मकान लिया मुल वो किस्त जाती सी वो बावजूद असी अपने समाज का काम किया और वो समाज की तड़प जी है वो जिथे पंजाब के चंगारी खड़ी की जम्मू कश्मीर के खड़ी की राजस्थान की दिल्ली की अज पूरे देश के इवन विदेशों के भगत महासभा और भगत नैटवर्क जो वर्क कर रहा है हर घर में मैसेज आ रहा है हर एक व्यक्ति को समाज समझाया जा रहा है कि मेघ समाज की है मेघ समाज की जानकारी की जा रही है अपना यूट्यूब चैनल है मेघ
समाज का अपना यूट्यूब चैनल है, नेक समाज का अपना एक नेटवर्क है, नेक समाज की अपनी वैबसाइट है जिहदे साडे समाज के 22 लाख लोग साडी मैट्रिमोनियल वैबसाइट से जुड़े ने। तुहानू किसी रिश्ते कराने वास्ते किसी पेड व्यक्ति को जाने की लोड़ नहीं, विचोले को जाने की लोड़ नहीं, मात्र तुसीं अपने मोबाइल के विच अपना बायोडाटा पाना, शाम को तुहानू रिश्ते ही रिश्ते जिहड़े ने घर घर पहुँच जाते। अगर सरकारी नौकरियों की जानकारी चाहिए है तो नेक जॉब्स नाम की वैबसाइट जो है वो वर्क कर रही है, जिस हर घर के बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अपना इतिहास लिखा जा रहा है, वो इतिहास जो साढ़े बुजुर्ग नहीं लिख सके उन्होंने खोज के उन्होंने लिखा जा रहा है, उन्होंने शेयर किया जा रहा है, घर घर भेजा जा रहा है ताकि साढ़े समाज को पता होवे कि असीं कौन हाँ। क्योंकि असीं सिर्फ प्रोग्रामों के विच नहीं आते, असीं फील्ड में काम करते हैं, ग्राउंड रियलिटी के काम करते हैं, लोगों के विच विचरते हैं। अगर कोई व्यक्ति रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे अगर मैं कॉल करे, आई विल अटेंड दैट कॉल। और मेरा ख्याल है कि इस जो पंडाल के विच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होएगा जिहड़ा ये गल कहे कि राजकुमार जी ने फोन किया सी, उन्होंने बैक कॉल नहीं की। बकायदा बैक कॉल करी है, उन्होंने पूछीदा कि प्रॉब्लम है, और जो कोई प्रॉब्लम असीं हल नहीं कर सकते तो उन्होंने सॉरी कहीदा, नहीं तो उन्होंने वास्ते पूरी कोशिश करी दी है कि समाज वास्ते असीं तत्पर हाँ, एकजुट करने की कोशिश की है। मेरी ऐसे 62 साल उम्र है, लेकिन 62 साल की उम्र के भी मेरे विच जो जुनून है, और मैं एक सोच रहा कि आने वाले समय के इस 62 साल में परमात्मा मैनूं इन्नी ज़्यादा उम्र नहीं कि मैं अपने समाज का जाना जाना को काम कर सवेरे डेली 2 बजे 2 घंटे मैं इसलिए कोशिश करना चाहना, एक्सरसाइज करता, जिम करता, इसलिए करता कि मेरी सेहत खराब ना हो, क्योंकि ये सेहत खराब हो गई तो मेरे समाज को संभालने वाला पीछे कोई तैयार नहीं हो रहा। लेकिन मैं जानना कि आने वाले समय के ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਸਟਮਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, और बहुत सारे लोग ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਨੂਨ है। कोई ऐसा व्यक्ति शायद साढ़े कोई व्यक्ति को खड़ा करके नहीं कर सकता कि इस वक्त नेटवर्क का मैंबर बनने लगी या मैं भी उन्होंने वेबसाइट पर अपना रिश्ता पाने लगी या सरकारी नौकरियों के किसी भी तरह की अगर इन्फॉर्मेशन लैन के लिए वसीयत करके अभी किसी को चार्ज किया हो, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सर्विस दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? क्योंकि मेरे समाज को लोड़ है, जरूरत है, वो इस करके असी जरूरत है लोगों को घर घर गल पहुँचाई। बाकी बहुत सारे साढ़े साथियों ने कुछ ही गल्लां ने क्वेरीज कीतियां ने, और मैं उन्होंने जरूर शेयर करांगा कि हालात की हालात जिहड़े ने उन्होंने समझना बहुत जरूरी है। असी किस तरीके के नाल नेक सी, नेक तो किस तरह आलिया बने, किस तरह असी भगत बने, किस तरह असी कबीर बने, इतिहासक जानकारी होनी जरूरी है। भारत के 1947 तो पहले मेघा की स्थिति बहुत दयनीय नहीं सी। गुलाम समाज साडा, उन्हां दे नाल छुआछात होंदा सी, उन्हां दे नाल लोग जिहड़े ने वो छुआछात के नाल उन्हां दी भावना नफरत भी करते सी, उन्हां दा आर्थिक समाजिक और धार्मिक शोषण भी करते सी। और उस दे विच कई समाजिक संगठन ਜਿਹੜੇ कि साढ़े समाज के नहीं सी। सिख सभा मूवमेंट, आर्य समाज मूवमेंट, सनातन धर्म मूवमेंट, क्रिश्चियन मूवमेंट, मुस्लिम मूवमेंट, इन्होंने लोगों ने टारगेट किया साढ़े समाज को, साढ़े समाज को टारगेट किया कि ये जो वेग ने इन्होंने किन्ने के लोगों को असीं अपने आप में खिंचना। साढ़े समाज के विच सिख सभा मूवमेंट नाल एक समाज जुड़ गया, सिख सभा मूवमेंट नाल जिहड़ा कि सिख समाज बन गया, नेक सिख। जिहड़े नेक सिख बने वो ज़्यादातर शकरगढ़ पाकिस्तान तो आए थे। शकरगढ़ पाकिस्तान जिहड़ा अजे भी तुसीं शकरगढ़ जिहड़ा तहसील है गुरदासपुर की तहसील होंदी सी पहले, शकरगढ़ तो आए। उन्होंने लोगों के जिहड़े बतौर सर्टिफिकेट जिहड़े ने अज भी तुसीं गुरदासपुर या पठानकोट की स्टेट जाओगे, अपने जिले जाओगे
ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਬੀਰਪੰਥੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ 1903 ਦੇ ਵਿੱਚ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1903 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਛੋਛਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ, ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰੀਆ ਨਾਮ ਜੋੜ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 200-250 ਘਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੇ 1854 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੇ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਬਣੇ। ਮੇਘ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੰਸਰਾਜ ਭਗਤ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੰਸਰਾਜ ਭਗਤ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਤਾ, MLC ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ। MLA ਨਹੀਂ ਬਣੇ, MLC ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੰਸਰਾਜ ਭਗਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਭੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਸਾਰੇ ਲੱਭੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਆਨ ਵਧਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ 1937 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ MLA ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ MLA ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਘ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ? ਆਰੀਆ ਭਗਤ। ਆਰੀਆ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨੀਚ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੀਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਿਆ ਭਗਤ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁੜਿਆ। 1903 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆर्य समाजी प्रभाव ने वो अपने आप को आगे लिखते, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਬੀਰਪੰਥੀ ਲਿਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤ ਲਿਖਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਔਰ ਵੇਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵੇਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਗ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਗਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਵੇਗ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਕਬੀਰਪੰਥੀ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਵੇਗ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰਪੰਥੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਹੈ ਅਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਵਾਸ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੋਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰਪੰਥੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1398 ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ 1518 ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 1398 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪਈ ਕਿ 1398 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੇਘ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਘ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਬੀਰਪੰਥੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਘਾਂ ਦੀਆਂ 200 ਕਾਸਟਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਪਿਆ। 200 ਕਾਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਡਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਭਦਰਵਾਹ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਘ ਐਂਡ ਮਦਰ ਪੁਰਾਤਨ ਔਰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 360 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏਗੀ। ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੇਘ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇਗਾ ਆਈ ਵਿਲ ਆਨਸਰ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਕਬੀਰਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੇਘ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਭਗਤ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰਪੰਥ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਜ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭੱਠੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਪਰਾੜ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ ਪੱਠਾ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਜਗੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਬੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਪੁਸ਼ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਜਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਸੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨੇਵਾਲ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਖਾਨੇਵਾਲ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਘ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰੀਆ ਨਗਰ ਵੀ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਲੜਾਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੰਸਰਾਜ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਿਜਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਰਾਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਸਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ। ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਜੀਣਾ, ਜੋ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਜੀਣਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਗਰਵ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਰਵ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰਵ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। गर्व अगर होना चाहिए, वो होना चाहिए कि गर्व से कहो मैं मेघ, सबसे ज्यादा मेघ। और हुण क्योंकि साडे हेमराज मेघवाल जी ने थोड़ी जी संक्षेप गल नहीं सी तो भाषा के करके भी कही दसी। हुण मेघ है कौन? मैं टाइम भी जवाब ला रहा, टाइम बहुत लगना क्योंकि सारिया क्वेरीज थोड़ी लवांगा। मेघ कौन है? अज तो 5000 पहले, 5000 साल पहले
1733 ਤੋਂ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਘ ਅਸੀਰੀਆ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਘੁਮੱਕੜ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਰੀਆ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੁਮੱਕੜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਐਟ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਸਭਿਅਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਸਭਿਅਤਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਜਿਹੜੀ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ। ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਜ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂੰਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੜੱਪਾ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ, ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੜਾਈ 500 ਸਾਲ ਚੱਲੀ, 500 ਸਾਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਔਜ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਪਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ ਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜੋ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਰਸ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਘ ਸੀ, ਪੋਰਸ ਮੇਘ ਸੀ। ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮੇਘ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵਿੱਚ, ਗਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਟੇਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਆਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਚਾਹੇ, ਇਵਨ ਜਾਟ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਾਹੇ, ਜਾਟ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਘ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਮੇਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਮੇਘ ਇਤਿਹਾਸ, ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਓ ਮੇਘ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਤਯੁਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਤਯੁਗ ਹੀ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਟਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਮਰਾਜ ਬੇਗਵਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਮੇਘ ਰਹਿੰਦਾ? 37 ਲੱਖ ਮੇਘ ਰਹਿੰਦਾ। 37 ਲੱਖ, 16 MLA, 5 ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। गुजरात चले जाओ, उत्थे बहुत मेघ। महाराष्ट्र चले जाओ, बहुत मेघ। तुसीं दसो इंडिया दे विच कित्थे मेघ ने? पंजाब देश दे विच अनुसूचित जाति की लिस्ट बनदी है, शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट। तुसीं अपने समाज बारे जानकारी लैनी है, तुसीं गूगल दे विच लिखो शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट हरियाणा, शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट पंजाब, शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट जम्मू कश्मीर, शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तुसीं लिखोगे तो शेड्यूल्ड कास्ट लिस्टां मिलणगीਆਂ, उस बड़ा बड़ा नाम है। ये एकजुटता है। अज जिहड़ा WhatsApp मजाक ना समझो, WhatsApp साडे समाज दे बंब है, एटम बंब। जिहड़े अज साडे नाल जुड़े ने उन्हां नूं सब पता सी की कर रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ। ਤੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਓ। ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਪੜਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹ। ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਦੋਹਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, जननी जने तो भगत जन या दाता या सूर, नहीं तो जननी माज बने काहे को आए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਨੂਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜਾਓ। ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, तो मैनू कह रहे थे कि ऐसा ऐसा है, मैं भी ऐसा करो ना दिया कोई वीडियो नहीं उस प्रचारक जो प्रचारक है जो टीवी चैनल्स से बह के साढ़े समाज के दिमाग में गोबर भर रहा वो की भर रहा सी कि ब्राह्मण जिन्ना मर्जी अनपढ़ गवार हो गए नॉलेज कोई ना हो वो सच फरीश है भावें उन्होंने वेद ना आते हो कुरान ना आते हो कुछ ना आता हो लेकिन वो पूजनीय है। दूसरे पासे जो शूद्र है वो पूजनीय नहीं, चाहे वो वेद कुरान जितनी मर्जी ज्ञान हो। यही कारण है कि जो साढ़े समाज के पढ़े लिखे लोग सरकारी नौकरियां कर जाते हैं तो उत्थे उन्होंने नाल आइए भी बेदकरा उन्होंने कुछ नहीं छूंदा। वो जो लोग उत्थे जाके बैठो फिर उन्हें पता लगता है कि कारण की है। हम पिछले जी तुसीं देखा होना इंद्रदेव कौर एक छोटा जिहा बच्चा तीसरी क्लास का बच्चा उन्होंने इसलिए मार दिता, उस टीचर ने मारे उन्होंने कि तू मेरे घड़े को पानी पी। देखो कि जमाना आ गया। तो इस करके व्यवस्था में समझो। कुछ गल्लां मैं तुहानूं नहीं बोल सकता स्टेज पर क्योंकि साढ़े कुछ मर्यादा है। गल्लां नूं समझण की कोशिश करो। घर घर जाके लोगों को एकजुट करो।
ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਆਓ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾੜੀਆਂ ਪਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਗਾਉਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖੋਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈ ਲਿਆ। ਔਰ 18 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। 18 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, 1 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜੀਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੋ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ 10 15 20 ਬੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਸਪੁਰਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਗਰ 10 ਰੁਪਏ, 1 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ 10 ਰੁਪਏ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, 10 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰੇ ਜਾਏ, ਨਨਕਾਰੀ ਡੇਰੇ ਜਾਏ, ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਜਾਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਏ, ਅਗਰ 10 ਰੁਪਏ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੇ? 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਸਕਦੇ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗਿਆ, 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਜੀ? 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? 75 ਸਾਲ। 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ IAS ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਘ ਮੰਦਰ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 10 ਬਾਈ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਿਣ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੰਗਠਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬਹਿਣ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ
ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੇਖ ਸਮਾਜ ਕਬੀਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇਖਣ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੇਘ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 50 ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ। 1998 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੇਘਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਈ। ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੇਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਮੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਭਲਾ ਭਵਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਦਲ ਆਇਆ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਭਾਰਗੋ ਨਗਰ ਜਾਓ, ਗਰਲਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਭਵਨ ਬਣਿਆ ਉਹ 1998 ਚ ਲਿਆ ਸੀ। 1998 ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੇਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਘ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਵੋ। ਮੇਘ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਰ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ, ਮੇਘ ਹੀ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਕੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਬੈਠੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਬਾਏ 10, ਜੇ 10 ਬਾਏ 10 ਦਾ 10 ਬਾਏ 10 ਬਦਲੇ 10 ਬਦਲੇ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਬਾਏ 10 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 10 ਫੁੱਟ। ਔਰ ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਪਈਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ, ਸਭ ਪਤਾ ਸਭ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਲੇਕਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਐਮਐਲਏ ਨੇ, 3 ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ। ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਦੇਗਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਦੇਗਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਭਗਤ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰ ਮੈਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੇਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ 20 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਜ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਿਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਜ਼ਨ ਕਲਾਸ ਬਣਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਾਮੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਲਿਖਣ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੱਡਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਰਸਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? 1975 ਦੀ ਗੱਲ। ਤੂੰ ਜੇ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਸਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨੇਗੋਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੇਗੋਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਘਰ ਨਿਕਾ ਦੇ ਤੇ 250 ਜਾਂ 240 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ 15 ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਈ ਵਾਰਨੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਹਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਗੋਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਜਾਓ ਆਰਸਪੁਰਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਐਟਰੋਸਾਈਡ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ। तो ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਹ ਘਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਖਤਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੈ ਭੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਰਾਮਦਾਸੀਏ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰ ਕਾਸਟ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ आगे चालू और ये महान कास्ट है कि जिन्होंने बनने वाला 12% चाहिए 5,000 पेशवा ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 500 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 28,000 ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੀਚ ਛੂਆ ਛਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ लेकिन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜਨਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, वीडियो बनाया ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਇਆ 2001 ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰ ਨਾਲ ਭਗਤ ਆ ਕੇ ਕਬੀਰ ਪੱਤੀ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਬਣੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਓ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਸੱਚੇ ਦੇਖੋ ਮੇਘਵਾਲ ਮੇਘਵੰਸ਼ੀ ਮੇਘਵਾਲ ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਇੱਕੋ ਹੀ।